ایک کچھ عرصہ پہلے رات کو کافی تیز آندھی آئی تھی اور ساتھ بارش بھی تھی کافی، تو ہمارا کھانا جو ہے بچوں کا وہ آدھا پکا ہوا تھا اور آدھا بھی تیار کرنا تھا۔ سالن تیار نہیں ہوا، روٹی جو ہے وہ آدھی پکی ہوئی تھی آدھی پکانی تھی، تو بارش تیز آئی، لکڑیں وغیرہ وہ گیلیاں ہو گیا۔ میں نے کچھ تو ادھر ادھر بکھر بھی گئی ہوں گی ہوا کی وجہ سے۔ میں نے آٹا اٹھایا، کلیم چوک پہ ہوٹل پہ گیا، وہاں پہ روٹی تیار کرائی۔ کام کرتے تھے کچھ آموں کا، لیبر آئی ہوئی تھی، بارش آئی، ہوٹل پر روٹی کھانے کے لیے لیبر آئی ہوئی؟ نہیں ویسے لیبر آ رہی تھی، بارش آ گئی، وہ مدرسے میں آ گئے۔ اچھا، لیبر والے مدرسے میں آ گئے۔ ہم نے جو سن رکھا ہے آج کل تو لوگ مدرسوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو آپ کے مدرسے کی کیا صورتحال ہے؟ آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، اور یہ بیٹ چین والا حسین آباد، تو یہ تو دریا کے کنارے پر ہے یہ آپ کا مدرسہ، تو اس کے لیے خطرات بھی ہوتے ہوں گے، تو آپ کے مدرسے کی کیا صورتحال ہے کہ کیا وہاں پر تعداد ہے یا نہیں ہے یا بس ایسے ہی؟ تو آپ کے مدرسے کی کیا کنڈیشن ہے، کیا صورتحال ہے؟ شفقت بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، ہمارا ادارہ جامعہ کرمیہ شاہ جمالیہ انوار القرآن حسین آباد موضع بیٹ چین والا کلیم چوک نزد چوک مکول گودپور، یہ دریا کے کنارے پہ واقع ہے۔ ہمارا ادارہ اور دریائے سندھ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جی بے شک۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کام کر رہے ہیں، دین اسلام کی ترویج ہو رہی ہے سبحان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو الحمدللہ ہمارا علاقہ قرب و جوار سے کافی دوست ہیں جو ہم سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تو جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے مدرسے کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ ہیں یا ناظرہ کے ہیں، یا اگر آپ نے شعبہ درس نظامی کا شعبہ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ پہلا سوال جو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو تعداد کتنی ہے تقریباً آپ کے مدرسے کے اندر؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفقت بھائی، اس وقت جو ہمارے ادارے کے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 400 کے قریب ہے۔ 400 الحمدللہ، سارے بچے بچے ملا کر 400؟ رہائشی غیر رہائشی 400 کے قریب ہیں جو ابھی اس وقت ہمارے ادارے میں زیر تعلیم ہے۔ اچھا، اس میں رہائشی کتنے ہیں اور غیر رہائشی کتنے؟ جی الحمدللہ جو رہائش پذیر ہیں وہ 150 ہیں، ان کا ماشاءاللہ کام و قیام سب کچھ ادارے میں کیا جاتا ہے۔ نہیں حضرت صاحب، یہ 150 بچے آپ کہہ رہے ہیں، جی تو بیک وقت ایک گھر کے اندر 5 افراد کا کھانا 3 وقت کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی تو مدرسے کے اندر آپ 150 کی تعداد آپ بتا رہے ہیں کہ 3 ٹائم کا کھانا ان کو ملتا ہے اور باقی بھی اخراجات پورے ہوتے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہو پاتا ہے؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن جن علاقے کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، ہمارا موضع بیٹ چین والا اور بیٹ مندو، یہ 2 موضع جو ہیں، ان کے رہنے والے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی فیملیاں ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں، یہ سب کے سب بہت ہی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، طلباء کے کھانے کی مد میں، طلباء کے بقیہ اخراجات میں، اساتذہ کرام کی تنخواہ میں اور تعمیرات میں۔ ماشاءاللہ یہ 2 موضع کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا تعاون ہے، بہت بڑا ساتھ ہے، مرد ہیں یا بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں یا نوجوان ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ موضع بیٹ قیم شاہ، موضع بنڈی سلمان شاہ اور موضع بیٹ میتلا، موضع بیٹ بیت والا، موضع بیٹ درائی، ماشاءاللہ یہ جتنے بھی موضع ہیں، ان کے رہنے والے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور ان کے تعاون سے ہی ماشاءاللہ یہ ادارے کا کام جو ہے جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، بس میں حیران ہو رہا تھا نا آپ کی باتوں سے۔ پتہ کیا ہے، آج کل کا جو دور ہے نا، آج کل تو لوگ
मदरसे से इतनी नफरत करते हैं कि 24 घंटे सोशल मीडिया पर बैठे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि लोग तो बागी हो रहे हैं मदरसों से, मस्जिदों से, अपने बच्चों को मदरसे में भेज ही नहीं रहे। ऐसे हालात और ऐसी ऐसी वीडियो वगैरह लीक हो जाती है, या कुछ मौलवी हजरात जो है वो बदनाम हो जाते हैं, तो इस हवाले को लेकर बहुत हलचल मची हुई है। तो लोग वाज़े तौर पर कह रहे होते हैं कि अपने बच्चों को हमने मदरसे में नहीं भेजना, चाहे वो अनपढ़ रहें, लेकिन हम उनको मदरसे में, मस्जिद में यहाँ नहीं भेजेंगे। तो और आप कह रहे हैं कि इतने मौजे आपने गिनवा दिए कि आपके मदरसे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या खसूसियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शफकत भाई, अवाम अहले सुन्नत उलमा से, हुफ़ाज़ व कुर्रा से जो दूर हो रहे हैं, इसकी भी वजह है। क्या? इसकी वजह ये है कि हम जैसे लोगों में बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं। कैसे? हम अपने कमज़ोरियों को नहीं देखते, उनको दूर नहीं करते। मसलन किरदार के हवाले से सही, हमारे शोबे के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका किरदार सही नहीं है, सही, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बतौर अमानत अवाम उन्नास तलबा के लिए खिदमत करते हैं, तो उसमें वो खियानत करते हैं, डंडियां मार लेते हैं यानी। सही खर्च नहीं करते। सही, तो इसीलिए लोग जो हैं दीन से दूर हो रहे हैं, उलमा से दूर हो रहे हैं, हुफ़ाज़ व कुर्रा से दूर हो रहे हैं। सही, तो बंदा ना चीज़, मैं तो बहुत ही कोशिश करता हूँ, बहुत ही एहतियात करता हूँ इसमें कि बददियानती ना हो। अल्लाह ताला हम सब को सही माने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, दयानतदारी के साथ और आमाले सालिहा को हर वक्त कायम रखने के साथ, और किरदार के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, हर लिहाज से अल्लाह अच्छा ताला। हजरत, जब से आपने ये मदरसा की इब्तदा आपने की और आज तक तकरीबन कितना अरसा हो गया होगा? 6 साल हो गए हैं माशाअल्लाह। अच्छा, तो इस 6 साल के अंदर अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ या कोई ऐसी बात हुई जिसने लोगों को बदजन कर दिया हो आपके मदरसे से, नहीं किसी एक बंदे को भी? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं? तो कोशिश भी करते हैं वाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल व करम और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह करम से इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कोई ऐसे वाक़या, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अमल जो है हमसे ना हो जिनसे दीन इस्लाम को नुकसान हो, मदारिस को नुकसान हो, बच्चों को नुकसान हो और हमारी अवाम अहले सुन्नत के दिल दुखी हों। इन सब उमूर से हम कोशिश करते हैं, किनारा करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखेगा। अच्छा हजरत साहब, माशाअल्लाह, आपने जैसा कि 7-8 मौज़े बताए हैं आपके मदरसे को लोग तावन करते हैं, तो इसमें से कोई ख़ास लोग भी होंगे जो ज़्यादा मस्जिद मदरसे को तावन करते हैं, तामीरात के हवाले से या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के हवाले से, उनके अखराजात के हवाले से? कुछ ऐसे कुछ ख़ास बंदे हैं? जी मिसाल के तौर पर वैसे तो जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं, जी 10, 20, 30 हर बंदा दे देता है, चंदे के तौर पर भी हर बंदा इमदाद करता है। तो ऐसे ख़ास बंदे भी हैं जो जिनका नाम लेकर कहा जा सके कि यार ये बंदे जो है ना वाकई बस खर्च कर रहे हैं मदरसे का अल्लाह की रज़ा की खातिर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे इलाके के जो सरदार हैं, मियाँ साहिबान हैं, थोड़ा थोड़ा सा काम वो भी कर रहे हैं, सुभान, उनके खिदमत भी हैं। लेकिन सब सरदारों में से, मियाँ साहिबान में से जो हमारे इदारे की ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर कोशिश, खिदमत जो करते हैं, माशाअल्लाह मोहतरम व मुकर्रम जनाब मियाँ मोहम्मद सलीम असगर मकबल साहब और उनके बेटे मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद वसीम असगर मकबल साहब और उनके बेटे मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवीद असगर मकबल साहब, माशाअल्लाह, यानी बड़े लोगों में से सही, जो हमारे इलाके के ज़िम्मेदार हैं, सरदार हैं, मियाँ साहिबान हैं, इन सब में से ज़्यादा खिदमत जो है वो माशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद सलीम असगर मकबल साहब का है। सुभान, माशाअल्लाह, जो इस वक्त उम्मीदवार हैं PP 271 के, हमारे दुआएं उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा, क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला की बंदों की खिदमत करना चाहते हैं, सही, खिदमत खल्क़ करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला
उन लोगों की मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। बेशक कारी साहब, ये इंशाअल्लाह। हकीकत है। अगर वो तलबा की खिदमत जी, करते जी। हैं, गरीब आवाम की खिदमत करते हैं, अगर ऐसे वाकई हैं, तौर ऐसे। पर उनके दिल साफ हैं और जी, गरीबों के हमदर्द हैं, जी, तो उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। जी, 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 तो जी, अल्लाह पाक खुद ही असबाब मुहैया फरमा देता है। जी, जी, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्या बात है। इंशाअल्लाह। चले, ये भी खुशी हुई कि जी, हमारे इलाके के सरदार हैं, वो भी मस्जिद की, मदरसों की और बच्चों की देखभाल करते हैं। जी, जी, अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मजीद अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तकामत अता फरमाए और अजर आमीन, अजीम अता आमीन, फरमाए। इस वक्त जी, मदरसे की तामीरात के हवाले से या बच्चों की खुराक के हवाले से, जी, क्योंकि अल्लाह वाले लोग हैं जो एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से पता भी नहीं लगने देते। तो इस हवाले से अगर कुछ ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, हो सकता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है हमें ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो तामीरात के लिए हो रही है। मस्जिद शरीफ की हमें अशद ज़रूरत है। मस्जिद मस्जिद अभी तक शरीफ नहीं है। अभी तक तैयार नहीं हुई, उसकी बुनियाद डली हुई है और ऊपर तैयार नहीं हुई। मस्जिद शरीफ के लिए अशद ज़रूरत है। एक सादा सा छपरा बना हुआ है, उसी में हम नमाज जुमा अदा करते हैं, वो भी कम है। हालांकि लोग 400 बच्चों की तादाद है जी, और जी, अहले इलाका भी है। जी, 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 जी। इतनी और सख्त ज़रूरत है मस्जिद की। इसके अलावा बच्चियां जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। 130 बच्चियां हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। दरस निज़ामी की या हिफ्ज़ की? हिफ्ज़ नादरा की है और साथ साथ मसाइल भी पढ़ाते हैं। उनकी जो दर्सगाह बनवानी है, उनके वुज़ू खाना, अच्छा, अभी वाशरूम, उनकी उनकी बिल्डिंग उनकी भी नहीं बनी दरगाह? नहीं, अभी तक नहीं। अल्लाह, अल्लाह। उनकी बिल्डिंग की अशद हालांकि ज़रूरत है। आपने कितने मौजे गिनवाए हैं मुझे, जी, जी, 7-8 मौजे आपने जी, गिनवाए हैं। अगर ये सारे मौजे मिलकर भी ना 10-10 रुपए भी देना, जी, 20-20 रुपए भी देना, सारे मौजे के एक एक बंदा, जी, तो ये तकरीबन 1 महीने के अंदर ये मस्जिद भी बन जाएगी, ये दर्स भी बन जी। जाएगा। और ये ये बड़े जो हमारे जो आप कह रहे हैं कि टिकट होल्डर हैं, जो इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, हमारे इलाके के सरदार हैं, तो इनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। जी, बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको तौफीक अता फरमाए कि ये भी हिस्सा मिलाएं इस काम में। जी, जी, अच्छा, आप बता रहे हैं। इंशाअल्लाह। जी, जी, इंशाअल्लाह। हमारे जो मैंने ये मौज़े गिनवाए हैं, ये वो लोग हैं जो दरमियाने तबके के हैं और उससे भी यानी गरीब तबका के जी, जी। लोग हैं। तो इसमें से जो खिदमात होते हैं वो फसल काटते हैं, सही। फसल यानी दाने वगैरह देते जी, हैं जी, बच्चों की रोटी गंदम वगैरह वगैरह के जमा लिए। करते हैं, उशर निकालते हैं। सही। उस उशर में से कुछ हिस्सा जो है हमारे इदारे में लेकर आते हैं। ये भी बहुत बड़ी खिदमत जी, है। जी। तो क्योंकि ये काम लाखों का नहीं है, ये तो करोड़ों का है। करोड़ों का। तो करोड़ों वाला काम जो है वो गरीब आदमी वो तो 500, 1000, ज्यादा से ज्यादा इतना जी, ही जी, 100-50 बस या इतना एक ही आध खिदमत मन जो है करते वो हैं। गंदम का दे दिया, जी, जी, या कुछ बच्चों की जी, कपड़े जी। वगैरह या ये दाल चावल तमाम साबुन, लोग जो इतनी मैंने दान कर सकते हैं। जितने मौजे भी गिने हैं, सही। इसमें गरीब तबका के लोग हैं। तो वो उनके खिदमत जो है वो थोड़े थोड़े से होते हैं। जब वो अपनी फसल उठाते हैं, जी, जी। फसल काटते हैं, उसमें से जो उशर बनता है, उस उशर में से कुछ हिस्सा हमारे इदारे में अच्छा जमा हाँ कारी साहब, ये मैंने बहुत देखा है, जो गरीब बंदा होता है उसका दिल बड़ा होता है। जी, क्योंकि स्कूलों के अंदर हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, आने जाने के खर्चे अलग, कपड़ों के खर्चे अलग, बैग के, किताबों के, सारे अखराजात हम कर रहे होते हैं। लेकिन जो मदरसे का बच्चा है वो कहता है जी बस मदरसे में पल जाएगा। वही कैसे पल जाएगा मदरसे में? जी, मदरसे में भी तो साफ ज़ाहिर है उसके अखराजात को पूरा करना है। जी, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है मदरसे के असातिज़ा के ऊपर, जो मदरसे के निगहबान है, जो देखभाल करते हैं, उनके ऊपर होती है। तो मैं आपकी कमाल 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 हिम्मत समझता हूँ कि आप इस दौर के अंदर, पुरफितन दौर के अंदर, जहाँ लोग मस्जिदों से, मदरसों से, दीनी दरसगाहों से दूर भाग रहे हैं, माशाअल्लाह आप अपने इलाके में बैठकर, और इतने अरसे से आप बैठे हैं और लोगों को कोई शिकायत नहीं है, और माशाअल्लाह पता नहीं कितने हुफाज किराम यहाँ से जी, फारिग हो चुके होंगे और कितने अभी हो रहे हैं। हिफ्ज कर रहे हैं। जी, तो अल्लाह पाक आपको मजीद इस्तकामत अता फरमाए। आमीन, और ये आमीन। ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसका दुनिया में भी फायदा है जी। और आखिरत में भी फायदा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो इदारे के शोबाजात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लासें हमारी हैं दर्स निज़ामी की, आलिम अरबी कोर्स, माशाअल्लाह वो अच्छा, जारी दर्स निज़ामी की जो क्लासें हैं जी, वो माशाअल्लाह कितनी 2 क्लासें? क्लासें, सिर्फ 2 क्लासें? अभी 2 क्लासें हैं क्योंकि पिछले साल से ही हमने शुरू की थी। ये दूसरा साल है। 2025 से आपने शुरू जी, किया? जी। इंशाअल्लाह दर्स निज़ामी की क्लासें हम बहुत ही ऊपर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, इस जी, इलाके को जरूरत भी है। जी, जी। तो माशाअल्लाह हिफ़्ज़ की क्लासें जो है माशाअल्लाह हमारी 8 क्लासें हैं हिफ़्ज़ की। क्या बात। तो माशाअल्लाह
4 جو ہیں اسکول ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، اسکول کے ٹیچر بھی؟ اسکول کے ٹیچر بھی ہیں جو ماشاءاللہ اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ کہ کچھ عرصہ پہلے رات کو کافی تیز آندھی آئی تھی اور ساتھ بارش بھی تھی کافی، تو ہمارا کھانا جو ہے بچوں کا وہ آدھا پکا ہوا تھا اور آدھا بھی تیار کرنا تھا۔ سالن تیار نہیں ہوا، روٹی جو ہے وہ آدھی پکی ہوئی تھی آدھی پکانی تھی، تو بارش تیز آئی، لکڑیں وغیرہ وہ گیلیاں ہو گیا۔ میں نے کچھ تو ادھر ادھر بکھر بھی گئی ہوں گی ہوا کی وجہ سے۔ میں نے آٹا اٹھایا، کلین چوک پہ ہوٹل پہ گیا، وہاں پہ روٹی تیار کرائی۔ کام کرتے تھے کچھ آموں کا، لیبر آئی ہوئی تھی، لیبر بارش آئی، ہوٹل پر روٹی کھانے کے لیے لیبر آئی ہوئی تھی؟ نہیں ویسے لیبر آ رہی تھی، بارش آ گئی، وہ مدرسے میں آ گئے۔ اچھا لیبر والے مدرسے میں آ گئے؟ مدرسے میں آ گئے۔ تو 4 ٹیچر جو ہیں وہ ماشاءاللہ اسکول کے ہیں، مڈل تک اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرے گا ساتھ اسکول بھی پڑھے گا، مڈل تک اسکول کی تعلیم بھی ہو جائے گی اور ساتھ حفظ بھی مکمل ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے حضرت صاحب، یعنی ایک ہی چھت کے نیچے قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور صاف ستھرے ماحول کے اندر، اچھی تربیت کے اندر، اور اس کو بچے کو اسکول کی تعلیم بھی آپ دے رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، جی الحمدللہ، یہ یقیناً یہ بہت شوکنگ ہے میرے لیے۔ جی حالانکہ ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے، یا تو سکول ہے یا مدرسہ ہے۔ جی واہ 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 ماشاءاللہ، اس میں جو ہے نا 3 کلاسیں ناظرہ کی ہیں۔ آپ کے وہاں پر 400 آپ نے تعداد بتائی جی، تو استاد کتنے ہیں؟ آپ نے سکول کے استاد بھی رکھے ہوئے ہیں، تو استاد ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹل استاد جو ہے ماشاءاللہ 16 ہیں۔ 16 استاد ہیں آپ کے؟ جی، تو ان کی تنخواہیں بس اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، اور وقت پہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے، کوئی اپنے نیک اپنے نیک بانے کو بھیج دیتا ہے، وہ ہماری جو ضرورت ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان ایک دن کا میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ سناؤں۔ سبحان اللہ۔ وہ 7 آم لے کر آئے تھے، تقریباً 11-12 آدمی تھے لیبر کے، تو تقریباً ایک آدمی کے پاس جو ہے نا 6-7 کلو 8 کلو آم تھے۔ وہ سب کے سب آم جو ہے نا انہوں نے مجھے دے دیا، قاری صاحب یہ سب کے سب آم جو ہے آپ بچوں کو دے دے۔ روٹی ادھر سے میں نے تیار کرائی، سالن پکتا نہیں تھا کیونکہ بارش ہو گئی تھی، تو روٹی آئی، سب بچوں نے آموں کے ساتھ کھانا کھایا، اور وہ جو ضرورت تھی بچوں کی اللہ تعالیٰ نے ان مزدوروں کے دل میں محبت ڈال دی، یہ آم آپ نے نہیں کھانا، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو دے دے۔ تو ماشاءاللہ اسی طریقے سے، اسی توکل سے، اسی امید سے ہمارا ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ واقعی ایسا ہے حضرت صاحب، یقین مانے میرا تو اپنا ایمان تازہ ہو گیا یہ بات سن کر۔ حالانکہ نہ آپ کی سوچ ہوگی، نہ کسی اور کی، نہ بچوں کی، کسی کی بھی سوچ نہیں، اور اس موسم کے اندر جو اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، بارش آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں کھانا نہیں پکا رہے ہوں۔ رات کے 12 بجے میں نے روٹی ہوٹل سے تیار کرائی، پھر بچوں کو اٹھایا۔ اچھا دیکھیں، جیسے آپ روٹی تیار کروا سکتے تھے تو آپ سالن بھی تیار کروا سکتے تھے، لیکن آپ کو سالن تیار کرنے کا ذہن نہیں آیا، روٹی تیار کرا لیتے، اور جیسے ہی آپ مدرسے پہنچتے ہیں تو سالن کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں جب آٹا لے کر جاتا ہوں ہوٹل پہ تو وہ مزدور جو تھے نا انہوں نے آم پہلے ہمیں دے دیے، اچھا قاری صاحب یہ بچوں کو کھلا دے، تو میں روٹی ادھر سے تیار کرا کے آیا۔ اچھا روٹی تیار کرنے سے پہلے دے دی؟ پہلے دے دی۔ واہ واہ واہ، سبحان سبحان۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگ قاری صاحب خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ پاک صاف ظاہر مسبب الاسباب ہے، تو وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی نفع ہے اور آخرت کے لیے بھی اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی کمال کامیابی ہے، اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔